Hi children, in previous class what I explained, that is shapes of orbitals. Have you prepared that is? Let me explain, that is some rules are there, those are the principles, that is above principle, Pauli's exclusive principle and Hund's principle. We should follow these rules in order to write the electronic configuration. In order to write the electronic configuration of the for 118 elements, we should know about these rules. ఈ 3 రూల్స్ కనుక మీకు తెలిస్తే మీరు ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్ని ఎలిమెంట్స్కి మీరు రాయగలరు. ఓకేనా? లెట్ us డిస్కస్ అబౌట్ దట్ పార్ట్. సో ఆబో ప్రిన్సిపల్, వాట్ ఈస్ ఆబో ప్రిన్సిపల్? వాట్ ఈస్ ఆబో ప్రిన్సిపల్? అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ that is increasing order of their energy levels. So electrons enters into the lower energy level, then only will go to the higher energy levels. Electrons enters into the lower energy levels, then electron will go to the higher energy levels. First lower energy level, next higher energy levels, then only will go to the, then only that is called as Abbo principle. Abbo principle అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ అనేది లోయర్ ఎనర్జీ లెవెల్లోకి వెళ్ళాలి, తర్వాత హైయర్ ఎనర్జీ లెవెల్లోకి వెళ్ళాలి. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆబో ప్రిన్సిపల్, సో వీ షుడ్ ఫాలో ద మాయిలర్ డయాగ్రామ్. వాట్ ఈస్ మాయిలర్ డయాగ్రామ్? 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 7s 7p 8s. So this is the energy levels. So first electron enters into the lower energy level, that is 1s, then electron enters into the 2s. So first like this, electron enters into the 1s, then 2s, then electron enters into the 2p 3s. Okay, so electron enters into the 3s, next 3p, next 4s, electron enters into the 3d 4p 5s, next electron enters into the 4d 5p 6s, next electron enters into the 4f 5d 6b 7s, next electron enters into the 5f 6d 7p 8s. So this is Moynier diagram. So electron enters into the lower energy level, then only will go to the higher energy level using the Moynier diagram. So first one is 1s is less than 2s. This is the order of the energy levels. Order of energy level. Order of the energy levels. Children, ఇది order of the energy levels. ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ అనేది 1s ఆర్బిటల్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత 2sలోకి వెళ్తుంది. ఓకేనా? దెన్ 2p, 1s ఓవర్ 2s ఓవర్, నెక్స్ట్ 2p, నెక్స్ట్ 3s లెస్ దాన్ 3p. See 3s, next 3p, this is, next 4s, next you have to come to here 4s less than 3d. this is important, 3d. ఇక్కడ మనం 4sకి వెళ్ళిన తర్వాత ఎక్కడికి రావాలి? 3dకి రావాలి. 3dకి వెళ్ళిన తర్వాత 4pకి వెళ్ళిన తర్వాత 5s అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడికి రావాలి, ఇటు సైడ్ రావాలి, 4d 5p 6s అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ 4f 5d 6p 7s, మళ్ళీ 7s అయిపోయిన తర్వాత 5f 6d 7p 8s. యారో మార్క్ చూడండి ఎలా డ్రా చేసాను, అలా వెళ్ళాలి. సో ఇక్కడ 1s అయిపోయిన తర్వాత 2sలోకి రావాలి, 2s అయిపోయిన తర్వాత 2pకి రావాలి, 2p అయిపోయిన తర్వాత 3s అయిపోయిన తర్వాత 3p 4s. ఇలా మాయిలర్ డయాగ్రామ్ ప్రకారంగా ఆబో ప్రిన్సిపల్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. సో 1s
is less than 2s less than 2p less than 3s less than 3p less than 4s less than 3d less than 4p. Next 5s. Next 4d less than 5p less than 6s less than 4f less than 5d, so on like this. So you should write electronic configuration by using the Auber principle and using the Moillet diagram. This is the Auber principle. Electrons enters into the lower energy levels. Electron enters into the lower energy level. Electron enters into the lower energy level. Then only will go to the then only go to the higher energy levels. Higher energy levels. So this is called as Auber principle. Electrons enters into the lower energy level, then only go to the higher energy levels. So this is the first definition and first rule. Then we will go to the second rule. If n plus L value is same, that electron goes to the lower n value. ఒకవేళ n plus L value సేమ్ ఉందనుకోండి, ఆ ఎలక్ట్రాన్ అనేది లోయర్ n వాల్యూలోకి వెళ్తుంది. సపోజ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఇఫ్ n plus L value is same, electron enters into the if n plus L value is same, electron enters into the lower n value. This is lower n value. ఎలక్ట్రాన్ అనేది n plus L వాల్యూ కనుక సేమ్ ఉంటే ఆ ఎలక్ట్రాన్ దేంట్లోకి ఎంటర్ అవుతుందంటే లోయర్ n వాల్యూ, దేనికైతే n వాల్యూ తక్కువ ఉంటుందో దాంట్లోకి వెళ్తుంది. సపోజ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. 4p 3d. 4p 3d is given. Here n plus L value, here n means shell, p means subshell, రెండు కలిపితే ఆర్బిటాల్. n is the shell 4, p is the subshell. n అంటే 4 here, p subshell L value ఎంత 1, ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది 5. ఇప్పుడు ఇక్కడ n వాల్యూ ఎంత 3, d వాల్యూ ఎంత 2, అంటే d కి L వాల్యూ, d సబ్షెల్కి L వాల్యూ 2 కదా. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది, ఇక్కడ 5 వస్తుంది. ఇప్పుడు n ప్లస్ L వాల్యూ సేమే కదా, ఇఫ్ n ప్లస్ L వాల్యూ సేమ్ అయితే ఎలక్ట్రాన్ ఎంటర్స్ ఇంటూ ద electron enters into the lower n value. Electron enters into the lower n value. What is that lower n value? 3d orbital. 3d orbital is the lower n value. 3 is the lower n value. So this is the Auber principle only. So this is about the Auber principle. First definition, second rule also I explained. Okay na? Children, అర్థమైందా? Next, let's go to the Pauli's exclusive principle.
Paul is a scientist. He is a scientist. He explained one rule to write the electronic configuration. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాయడం కోసం ఒక పౌలిస్ అనే సైంటిస్ట్ ఒక రూల్ని ప్రపోజ్ చేశాడు. అది పౌలిస్ ఎక్స్క్లూజివ్ ప్రిన్సిపల్ ఆర్ రూల్. ఏంటిది రూలు? No two electrons can have the same set of 4 quantum numbers. No two electrons can have the same set of 4 quantum numbers. No two electrons can have the same set of 4 quantum numbers అంటే ఏంటది? ఒక ఆర్బిటల్లో 2 ఎలక్ట్రాన్సే ఉండాలి. ఒక ఆర్బిటల్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండాలి? 2 ఎలక్ట్రాన్స్. అది ఒక క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. ఓకేనా? ఎలక్ట్రాన్ అనేది క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో రివాల్వ్ అవుద్ది, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో రివాల్వ్ అవుద్ది. అంటే ఒక ఆర్బిటల్లో 2 ఎలక్ట్రాన్సే ఉండాలి. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ no two electrons can have the same set of 4 quantum numbers. ఏ 2 ఎలక్ట్రాన్లు 4 క్వాంటం సంఖ్యలకు ఈక్వల్గా ఉండవు. ఏ 2 ఎలక్ట్రాన్లు 4 క్వాంటం సంఖ్యలకు ఈక్వల్గా ఉండవు. No two electrons can have the same set. No two electrons can have the same set of 4 quantum numbers. అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఫస్ట్ ఐ విల్ రైట్ ద డెఫినేషన్. No two electrons can have the same set of 4 quantum numbers. 4 quantum numbers. No two electrons can have the same set of 4 quantum numbers. That is called as Pauli's exclusive principle. I will take one example. Helium. Atomic number 2. Electronic configuration 1s2. So this is the electronic configuration. For the first electron, I will write first electron. For the first electron, ఎలక్ట్రాన్ని ఇలా ఇండికేట్ చేస్తాం, ఈ మైనస్ అని ఇండికేట్ చేస్తామా. ఇది ఎలక్ట్రాన్ యొక్క సింబల్, ఈ మైనస్ అంటే ఎలక్ట్రాన్ అని రాయం. ఎలక్ట్రాన్ కంప్లీట్గా రాయం కానీ ఎలక్ట్రాన్ సింబల్ వేస్తాం ఎలక్ట్రాన్ రాసేటప్పుడు, ఈ మైనస్ ఎలక్ట్రాన్. ఫర్ ది ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్, ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్కి ఎన్ వాల్యూ, ఎల్ వాల్యూ, ఎం వాల్యూ ఈ 3 సేమే. స్పిన్ క్వాంటం నెంబర్ చేంజ్ అవుద్ది. ఏంటి మళ్ళీ ఒకసారి, ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్కి సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్కి ప్రిన్సిపల్ క్వాంటం నెంబర్ ఎల్, అజిముతల్ క్వాంటం నెంబర్ ఎల్, మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటం నెంబర్ ఎమ్, ఈ 3 సేమే. స్పిన్ క్వాంటం నెంబర్ ఒకటే చేంజ్ అవుతాయి. అపోర్డ్ డైరెక్షన్ ఏంటండి? క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ అంటే ప్లస్ ఆఫ్. డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ అంటే ఏంటి? యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అంటే మైనస్ ఆఫ్. ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ మైనస్ ఆఫ్. అంటే క్వాంటం నెంబర్స్ 3 క్వాంటం నెంబర్స్ సేమే. లాస్ట్ క్వాంటం నెంబరు డిఫరెంట్, స్పిన్ క్వాంటం నెంబర్ అది. సో ఫర్ ది ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ 1s2 కదా, ఎన్ వాల్యూ ఎంత? ఫర్ ది ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ 1 అయితే ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమవుద్ది? ఎన్ వాల్యూ ఈజ్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ ఎల్ వాల్యూ. సో ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమవుద్ది అప్పుడు? 0. ఎందుకు? n-1 ఫార్ములా. ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏంటి? n-1 అంటే ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు n-1, 1 - 1 0. అర్థమవుతుంది చిల్డ్రన్? ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అంటే 0. మరి ఎం వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? 2l+1 కదా, 2 × 0 + 1 ఎంత వస్తుంది? ఎం వాల్యూ 1. ఆ ఎం వాల్యూ 1 అనేది ఏంది? వాల్యూ అది. దాని యొక్క ఓరియంటేషన్ 0. లెఫ్ట్ సైడ్ -0 ఉంటుంది, రైట్ సైడ్ -0. అవి తీసుకున్నా తీసుకోకపోయినా 0నే. అంటే m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2l+1 రాసినప్పుడు m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 × 0 + 1 అంటే m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 కదా. m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 కాబట్టి దాని యొక్క ఓరియంటేషన్ 0. అంటే ఎల్ వాల్యూ 0 అయినప్పుడు ఎం వాల్యూ ఈజ్ ఆల్వేస్ 0. ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం, బట్ ఎన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఎల్. ఎన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఎల్, బట్ if L is 0, that means always M is also 0. Then S is equal to ఎంత? +1/2. ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ అది. సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్కి ఫర్ ది సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్, దిస్ ఈజ్ ఫర్ ది ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్, దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్. ఓకేనా? నౌ టెల్ మీ ద ఆన్సర్. N is equal to 1, L is equal to 0, M also 0. Then S is equal to ఎంత? -of. S is equal to ఎంతమ్మా? -of. సో దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్, దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్. ఈ రెండు కూడా no two electrons can have the same set of 4 quantum numbers.
ఏ 2 ఎలక్ట్రాన్లు 4 క్వాంటం సంఖ్యలకు ఈక్వల్కు కావు అంటే ఆర్బిటల్లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రమే ఫిల్ చేయొచ్చు. ఆర్బిటల్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఫిల్ చేయొచ్చు? 2 ఎలక్ట్రాన్సే ఫిల్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? Pauli's exclusive principle. ఓకేనా? లెట్స్ గో టు ద నెక్స్ట్ రూల్, దట్ ఈస్ Hund's rule. So this is Hund's rule. Hund's proposed one rule to write the electronic configuration. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాయడం కోసం హున్స్ అనే సైంటిస్ట్ ఒక రూల్ని ప్రపోజ్ చేశాడు. ఆ రూల్ ఏంటంటే హున్స్ రూల్. ఈ ప్రిన్సిపల్స్ మీకు అన్నీ తెలిస్తేనే, ఫండమెంటల్స్ అని బాగా తెలిస్తేనే ఏ పెద్ద క్వశ్చన్ అయినా ఈజీగా చేయగలరు. మీరు చేయగలరు, అందరూ కూడా బాగా చేయగలరు. బాగా చదవండి. ఆ అటామిక్ నెంబర్స్ కానీ, మాస్ నెంబర్స్ కానీ, సింబల్స్ కానీ అన్నీ కూడా బాగా చదవాలి. ఫండమెంటల్స్ అన్నీ ఎవరైతే బాగా చదువుతారో వాళ్ళకి కంపల్సరీగా ఈ యొక్క వర్క్షీట్ క్వశ్చన్స్ కానీ, కాన్సెప్ట్ కానీ మీకు అర్థమవుద్ది. ఫండమెంటల్స్ బాగా చదవాలి. ఐఐటి క్వశ్చన్ ఎంత పెద్దదైనా సరే సింపుల్గా చేయగలరు. ఏం చదవకుండా డైరెక్ట్గా ఐఐటి క్వశ్చన్లోకి వెళ్ళొద్దు. ఎవరు కూడా వర్క్షీట్ క్వశ్చన్స్ కూడా చేయొద్దు. అందరూ కూడా కంప్లీట్గా కాన్సెప్ట్ని చదవండి. వాట్ ఈస్ Hund's rule? Half of the electron field in a degenerated orbitals, then only pairings takes place. First half of electron field, half of electron field first. Half of electron field first, then only pairing takes place. Then only pairings takes place. Then only pairings takes place. Half of electron field where in degenerate orbitals, this point half of electron field first in a degenerate orbitals. Half of electron field first in a degenerate orbitals, then only pairings takes place. అంటే ఏంటది? ఈక్వల్గా ఎనర్జీ అంటే డీజనరేట్ అంటే ఈక్వల్ ఎనర్జీ ఆర్బిటాల్స్. ఈక్వల్ ఎనర్జీ ఆర్బిటాల్స్ దేంట్లో ఉంటాయి? పీ ఆర్బిటాల్స్ తీసుకుంటే పిఎక్స్, పివై, పిజెడ్ ఆ 3 ఆర్బిటాల్స్ కూడా సేమ్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. దాన్ని డీజనరేట్ ఆర్బిటాల్స్ అంటాం. హాఫ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఫీల్డ్ ఫస్ట్ ఇన్ ఏ డీజనరేట్ ఆర్బిటాల్స్, దెన్ ఓన్లీ పేరింగ్స్ టేక్స్ ప్లేస్. డీజనరేట్ ఆర్బిటాల్స్ తీసుకున్నావు, అవి సేమ్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇవ్వాలి. ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇచ్చిన తర్వాత పేర్ చేయాలి. దాన్ని పేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ టేక్స్ ప్లేస్. సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. అటామిక్ నంబర్ n, నైట్రోజన్ 7, 1s2, 2s2, 2p3. Here 2 electrons, here 3 electrons. Half of electron, you should draw like this, half of the electron field. Then only pairings takes place. Don't fill, if it is like this, don't fill 2 electrons in this. Then 3 electrons are there in this. ఈ ఆర్బిటల్స్లో 3 ఆర్బిటల్స్లో పిఎక్స్, పివై, పిజెడ్ ఆర్బిటల్స్లో 3 ఎలక్ట్రాన్స్ డోంట్ ఫీల్ లైక్ దిస్. ఇది కరెక్ట్ కాదు. 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రాన్ పెడితే అది కరెక్ట్ కాదు. లేకపోతే ఇలా రాసేసి ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రాన్, ఇక్కడ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ పెడితే ఇది కూడా రాంగే. ఈ 2 రాంగ్. ఆన్సర్ ఏంటి? ఇది కరెక్ట్. ఓకేనా? హాఫ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఫీల్డ్, దెన్ ఓన్లీ పేరింగ్స్ టేక్స్ ప్లేస్. Next you see that oxygen 8, 1s2, 2s2, 2p4. Atomic number 8 means 2 plus 2 plus 4. How much? 8. So here 2 electrons, here 1, 2, 3, 4. మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ? 4 ఎలక్ట్రాన్స్. ఫస్ట్ హాఫ్ ఫిల్ చేసాం, తర్వాత పేర్ చేస్తున్నాం. హాఫ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఫిల్డ్, దెన్ ఓన్లీ పేరింగ్స్ టేక్స్ ప్లేస్. ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ని ఫిల్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ పేరింగ్స్ చేయాలి. ఇవి డీజనరేట్ ఆర్బిటల్స్. దీన్ని ఏమంటారు? డీజనరేట్ ఆర్బిటల్స్ అంటారు. డీజనరేట్ ఆర్బిటల్స్ అంటే ఏంటి? డీజనరేట్ ఆర్బిటల్స్ మీన్స్ సేమ్ ఎనర్జీ ఆర్బిటల్స్. సేమ్ ఎనర్జీ ఆర్బిటల్స్. So this is about the 3 rules, 3 principles to write the electronic configuration. So everyone should read and come to the class. నేను అడుగుతాను ఈ టాపిక్స్, ఇవి గనక రాకపోతే నీకు ఎలక్ట్రానిక్ కన్ఫిగరేషన్ ఏం అర్థం కాదు. ఓకేనా? అందరూ కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి.
So everyone should practice and come to the class. I will ask the questions. Okay, prepare and come to the class. Okay, na? Thank you children, bye.